السلام علیکم۔ پنجاب کے اندر چیف منسٹر کے سیٹ کو لے کر، وزیر اعلیٰ کے سیٹ کو لے کر الیکشنز ہوئے۔ دو کینڈیڈیٹس تھے، ایک کا نام تھا حمزہ شہباز، دوسرے کا نام تھا پرویز الہی۔ پرویز الہی نے 186 ووٹ حاصل کیا، حمزہ شہباز نے 179، مطلب 7 ووٹ ایک دوسرے کینڈیڈیٹ سے کم حاصل کیے، لیکن پھر بھی حمزہ شہباز چیف منسٹر بن گیا اور وہ رہ گیا ڈپٹی اسپیکر دوست محمد مزاری کے رولنگ کے سنانے کے بعد۔ اب اصل میں یہ ہوا کیا ہے، اس کو سمجھو قانونی طور سے۔ دیکھو، یہ پنجاب کے اندر الیکشن ہوئے چیف منسٹر مطلب وزیر اعلیٰ کے سیٹ کو لے کر۔ دو کینڈیڈیٹس تھے، ایک کا نام تھا حمزہ شہباز جو کہ شہباز شریف کا بیٹا تھا، اور دوسرے کا نام تھا پرویز الہی۔ اب یہ حمزہ شہباز کا تعلق تھا پاکستان مسلم لیگ نون سے، اور پرویز الہی کا تعلق تھا پاکستان مسلم لیگ قاف کیوں سے۔ اب پنجاب اسمبلی کے اندر ٹوٹل سیٹس کی تعداد ہے 371۔ ووٹنگ ہوئی، یہ پاکستان مسلم لیگ کیوں قاف جو ہے یہ حمایتی ہے، دوست ہے پاکستان تحریک انصاف پارٹی کے، اور یہ پی ڈی ایم کے ہیں۔ جب ووٹ ہوئے تو پرویز الہی کو ووٹ پڑے 186 اور حمزہ شہباز کو ووٹ پڑے 179۔ اس کے 7 ووٹ اس سے زیادہ تھے۔ اب ظاہری بات ہے کہ یہ چیف منسٹر بننے والا تھا، لیکن اس دوران ڈپٹی اسپیکر دوست محمد مزاری ڈپٹی اسپیکر جو تھا، ڈپٹی اسپیکر کون تھا؟ یہ اسپیکر تھا خود پرویز الہی، لیکن اس وقت تو کینڈیڈیٹ تھا چیف منسٹر کے لیے، اس لیے ڈپٹی اسپیکر جس کا نام تھا دوست محمد مزاری، اس نے ایک رولنگ سنا دی، اور وہ کیا تھی؟ دیکھو، اس پاکستان مسلم لیگ کیوں کا جو ہیڈ ہے، اس پارٹی کا جو ہیڈ ہے، اس کا نام ہے شجاعت حسین۔ آپ نے دیکھا ہوگا، یہ شجاعت حسین پاکستان مسلم لیگ کیوں قاف کا ہیڈ ہے۔ اب اس مزاری نے کہا، ڈپٹی اسپیکر نے، کہ شجاعت حسین ہیڈ نے مجھ کو ایک لیٹر لکھا تھا۔ اس لیٹر میں، اس خط لکھنا قانون کے مطابق قانون میں شامل ہے، آرٹیکل 63A میں شامل ہے کہ یہ جو بات پارٹی کا ہیڈ کرے گا تو وہ لکھنے میں دے گا، لیٹر میں، لکھائی میں دے گا۔ تو اس نے مجھے لیٹر لکھا، اور اس لیٹر میں مزاری نے کہا کہ شجاعت حسین نے مجھے لکھا تھا کہ میرے جو 10 ممبرز تھے، 10 ایم پیز تھے، کس کے؟ پاکستان مسلم لیگ کیوں قاف کے، اس 186 میں سے 10 ممبرز پاکستان مسلم لیگ قاف کے اپنے تھے۔ ان کو میں نے کہا تھا، مطلب اس پارٹی ہیڈ شجاعت حسین نے کہا تھا کہ آپ نے ووٹ ڈالنا ہے حمزہ شہباز کو، لیکن انہوں نے 10 کے 10 نے ووٹ ڈال دیا پرویز الہی کو۔ سو لہٰذا آرٹیکل 63A کے مطابق یہ لوگ میرے آرڈر کے خلاف گئے ہیں، تو ان کو میں منحرف قرار دیتا ہوں، ڈیفیکٹیو قرار دیتا ہوں، اس لیے ان کو میں ہٹا دیتا ہوں، اس لیے ان کی ووٹنگ جو ہے وہ مسترد کر دی جائے گی۔ تو یہی بات مزاری نے رولنگ سنا کر کہہ دی کہ ان کے 10 ووٹ جو ہے، 10 ووٹ پاکستان مسلم لیگ کے 10 ایم پیز کو، ان کو شمار نہیں کیا جائے گا، ان کو ہٹا دیا جائے گا۔ اب ٹوٹل ووٹس پرویز الہی کے کتنے رہ جائیں گے؟ 176۔ حمزہ شہباز کے اب کتنے ہیں؟ 179۔ اب اس کے 3 ووٹ زیادہ پڑ گئے، اس لیے یہ چیف منسٹر بن گیا۔ اب آرٹیکل 63 میں یہ بھی شامل ہے کہ آپ اس فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کر سکتے ہو، اس لیے انہوں نے سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا۔ اب دیکھو آرٹیکل 63A کیا کہتا ہے۔ اس سے پہلے جو پنجاب میں 25 پی ٹی آئی کے ممبرز کو منحرف قرار دے کر ان کو ڈی سیٹ کر دیا گیا تھا، اب پھر سے وہاں پر الیکشن ہو گئے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے 20 سیٹ میں سے 15 پھر سے پی ٹی آئی نے جیت لیا، اور 5 شاید مسلم لیگ نے جیت لیے۔ تو وہ جو 25 پی ٹی آئی کے ممبرز کو ڈی سیٹ کر دیا گیا تھا، ہٹایا گیا تھا، تو وہ بھی پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین نے آرٹیکل 63A کے مطابق خط لکھا تھا کہ یہ لوگ پارٹی کے ڈائریکشنز کے خلاف چلے گئے ہیں، اس لیے ان کو ڈی سیٹ کر دیا جائے گا۔ تو وہاں پر پھر سے الیکشن ہو گئی، تو وہ بھی آرٹیکل 63A تھا۔ آرٹیکل 63A کو ذرا سمجھ لیتے ہیں، اس کے بعد ہم فیصلہ کر سکتے ہیں کہ کون سی بات ٹھیک ہو سکتی ہے، یہ رولنگ ٹھیک ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی۔ آرٹیکل 63A اصل میں کہتا کیا ہے؟ آرٹیکل 63A یہ اصل میں ہارس ٹریڈنگ کو ہٹانے کے لیے بنایا گیا تھا۔ اب پانسی کا پندہ یہی خود بن گیا ہے۔ کس طرح سے؟ دیکھو یہاں پر
डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन, डिफेक्शन मतलब इनहिराफ। अगर किसी मेंबर ने, किसी पार्टी के मेंबर ने इनहिराफ किया, मुनहरिफ हो गया, तो उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। एक पार्टी है हाउस के अंदर, पार्लियामेंट्री पार्टी, उसका एक मेंबर है, उसने उस पार्टी के वोट के थ्रू वो जीत गया था, अब वो उसी पार्टी के डायरेक्शंस के खिलाफ जा रहा है, तो उसको डिफेक्टिव करार दिया जाएगा पार्टी के तरफ से और वो डिस्क्वालीफाई कर जाएगा, डी सीट कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। देखो दो बात यहां पर हो रही है कि ये मेंबर, पार्लियामेंट्री पार्टी का ये मेंबर जो है, अगर इसने इसी पार्टी के वोट से जीता और फिर मेंबरशिप से रिजाइन दे दी, उस पॉलिटिकल पार्टी के मेंबरशिप से रिजाइन दे दी या दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर दिया, तो वो डिस्क्वालीफाई हो गया, नंबर 1। नंबर 2, अगर वो वोट देने लगा या वोट देने से उसने इनकार कर दिया, अपनी ही पार्लियामेंट्री पार्टी के डायरेक्शंस के खिलाफ जाकर, मतलब उसकी पार्लियामेंट्री पार्टी उसको कह रही है कि आपको वोट देना है और ये नहीं दे रहा, तो खिलाफ जा रहा है, या पार्लियामेंट्री पार्टी उसको मना कर रही है कि आपने वोट नहीं देना और ये दे रहा है, तब भी खिलाफ जा रहा है, तो इस दोनों केसेस में वो डिफेक्टिव हो गया, वो मेंबर मुनहरिफ मेंबर हो गया, मुनहरिफ रुकन हो गया और इस मुनहरिफ रुकन को डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। ये लिखा है आर्टिकल 63A में। तो यही बात यहां पर शुजात हुसैन ने मजारी को कही और मजारी ने यही बात समझा दी कि आर्टिकल 63A के मुताबिक पार्लियामेंट्री पार्टी का हेड चूंकि शुजात हुसैन है, उसने इन एमपीज को कहा था कि आपने वोट देना है हमजा शहबाज को और उन्होंने वोट दिया परवेज इलाही को, तो आर्टिकल 63A के मुताबिक ये उस डायरेक्शंस के खिलाफ गए हैं जो इनको इनके हेड ने दिए और इसलिए ये डिस्क्वालीफाइड हो गए, डिफेक्टिव हो गए। अब देखो यही चीज़ पीटीआई के मेंबर्स के साथ भी हुआ था, लेकिन पीटीआई के मेंबर्स जो 25 थे जिनको डी सीट कर दिया गया और फिर से ये इलेक्शन कर दिया गया, उसको ज़रा समझो। वहाँ पर पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान ने खुद भी और पार्लियामेंट्री पार्टी ने खुद भी, पूरी पार्टी ने कहा था कि हाँ ये जो मेंबर्स है ये मुनहरिफ अराकीन है, ये पूरे पार्टी के डायरेक्शंस के खिलाफ चले गए हैं, इसलिए उनको डी सीट कर दिया गया, फिर से इलेक्शन हो गए। यहां पर थोड़ा सा मामला तब्दील है। वो कैसे तब्दील है, यहां पर देखो, यहां पर इस आर्टिकल के इसमें शायद तकरीबन 8 क्लास है आर्टिकल 63A में, ये 2 नंबर क्लास है। इसमें लिखा है कि डायरेक्शन पूरी पार्लियामेंट्री पार्टी के होंगे। यहां पर पूरी पार्लियामेंट्री पार्टी के 10 एमपीज थे, यहां पर 10 एमपीज, 10 के 10 ये चाहते थे कि हम परवेज इलाही को वोट दें। इन 10 में से ये एक खुद भी था, तो ये बात तो जाहिर है खुद को ही खुद वोट डालेगा। तो आर्टिकल 63A के मुताबिक कि पार्लियामेंट्री पार्टी के डायरेक्शंस के खिलाफ आप नहीं जा सकते, और ये पार्लियामेंट्री पार्टी खुद ये डायरेक्शंस दे रही थी कि हमने परवेज इलाही को इलेक्ट करना है, सिर्फ एक बंदा जो कि हेड है शुजात हुसैन, पार्लियामेंट्री पार्टी नहीं सिर्फ हेड है, पार्टी का हेड है, वो कह रहा था, और वो भी उसने बाद में कह दिया कि मैंने इनको डायरेक्शन दी थी कि हमजा शहबाज को वोट डालना है। अब इस पर बहस जारी है, आप खुद भी कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो, लेकिन मुझे उन लोगों के जिस तरह के वो हामिद खान है या कॉन्स्टिट्यूशनल एक एक्सपर्ट है, इस तरह और भी बहुत कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स हैं, उनमें ये बहस मुबाहिसा चल रहा है, तो वो जो कह रहे हैं कि पूरी पार्लियामेंट्री पार्टी जो डायरेक्शन देगी उन डायरेक्शन को फॉलो करना पड़ेगा। तो पार्लियामेंट्री पार्टी तो पूरी परवेज इलाही की तरफ थी, एक बंदा शुजात हुसैन पार्टी का हेड उस तरफ था, तो ये तो हार्स ट्रेडिंग और भी आसान हो जाएगी। आपने 10, 15, 20, 25 अराकीन को नहीं खरीदना, उनको नहीं वरगलाना, उनको अपने बातों के जाल में नहीं पंसाना, जस्ट एक हेड को आपने खरीदना है या पंसाना है, जो भी करना है अपनी तरफ ले आना है और बाकी काम आपका हो गया। तो ये तो हार्स ट्रेडिंग और भी आसान हो गई। इन एक्सपर्ट्स के मुताबिक मैं कह रहा हूं, कॉन्स्टिट्यूशनल जो एक्सपर्ट है, तो वो कह रहे हैं कि पूरी पार्लियामेंट्री पार्टी ये फैसला करेगी, और जो पीटीआई के 25 मेंबर्स को हटा दिया गया था, डी सीट कर दिया गया था, तो पार्टी का हेड इमरान खान भी और बाकी पार्लियामेंट्री पार्टी सब की ये डायरेक्शन थी कि ये अराकीन मुनहरिफ अराकीन है, इन्होंने पार्टी के डायरेक्शंस के खिलाफ वोट दिया है, इसलिए इनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए। अब एक तो ये पॉइंट हुआ। दूसरा पॉइंट इस आर्टिकल 63A में ये भी लिखा है
کہ جب یہ پارٹی ہیڈ ان کو ڈسکوالیفائی کرنے کے لیے لیٹر لکھے گا تو اس سے پہلے یہ ان کو شو کاز نوٹس بھیجے گا، مطلب ان سے پوچھے گا کہ آپ وجہ دکھاؤ کہ کیوں آپ پارلیمنٹری پارٹی کے ڈائریکشنز کے خلاف جا رہے ہو، کیوں ایسا کر رہے ہو، وہ وجہ دکھاؤ، اس کے بعد یہ کر سکتا ہے۔ باقی فیصلہ آپ خود کریں، آپ کو کون سے کنسٹیٹیوشنل ایکسپرٹس کے فیصلے ٹھیک لگ رہے ہیں۔ میرا کام تھا آپ کو جسٹ سمجھانا کہ ہوا کیا ہے اور آرٹیکل 63 ہے کیا، اور امید رکھتا ہوں کہ سمجھ میں آ چکا ہوگا۔ جزاکم اللہ خیر۔